الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم بزرگوں، میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، اور پیس ٹی وی پہ لائیو دیکھنے والے کروڑوں ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز پڑھنے کے جو اہم رکن ہیں وہ قرآن مجید کا ذکر آتا ہے اور باقی کا ذکر آتا ہے حدیث میں، لیکن قرآن کے ذریعے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں، سورہ نمبر 2 آیت نمبر 144 144، اللہ فرماتے ہیں کہ جب بھی آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، صلاح کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اپنا رخ مسجد حرام کی طرف کرو۔ ٹرن یور فیس ٹورڈ دا سیکرڈ ماسک۔ جدھر بھی آپ ہیں اپنا رخ، اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف کرو۔ یہ ہمارے لیے قبلہ ہے، کعبہ ہمارا قبلہ ہے۔ نماز پڑھتے وقت ہمیں رخ کرنا چاہیے مسجد حرام کی طرف، یہ فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں، سورہ نمبر 2 آیت نمبر 238 میں، 238، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب بھی آپ صلاح کے لیے کھڑے رہو تو اسٹینڈ وتھ اے ڈیوٹ فریم آف مائنڈ۔ آپ جب کھڑے ہوتے ہیں، عربی میں لفظ آتا قانتین، کہ اپنے ڈیوٹ فریم آف مائنڈ کے ساتھ آپ نماز پڑھو۔ اللہ فرماتے ہیں سورہ ہجر میں، سورہ نمبر 15 آیت نمبر 87 میں، کہ اللہ ہے سینٹ، اللہ نے نازل کیا ہے 7 آیتیں جو ہمیشہ دہرائی جاتی ہے، اور قرآن عظیم۔ جب قرآن مجید میں اس کا ذکر آتا ہے 7 آیتیں جو ہمیشہ دہرائی جاتی ہے، اس کا مطلب ہے سورہ فاتحہ۔ سورہ فاتحہ میں 7 آیتیں ہیں، تو قرآن میں اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں سورہ فاتحہ کے بارے میں، اور عظیم قرآن۔ سورہ فاتحہ کے علاوہ باقی حصہ جو قرآن کا ہے اسے کہا جاتا ہے قرآن عظیم۔ تو سورہ فاتحہ کا ذکر آتا ہے قرآن مجید میں سورہ ہجر میں، سورہ نمبر 15 آیت نمبر 87 میں۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتے ہیں کہ صلاح میں آپ کو رکوع کرنا ضروری ہے، اور رکوع لفظ قرآن مجید میں کم سے کم 13 بار آیا ہے، اور صلاح کا اہم رکن جو ہے وہ سجدہ ہے۔ اپنے ماتھے کو زمین پہ ٹیکنا کہتے ہیں سجدہ، اور سجدہ کا لفظ قرآن مجید میں 92 ٹائمز آیا ہے، قرآن مجید 92 ٹائمز۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ العمران میں، سورہ نمبر 3 آیت نمبر 43 میں، یہاں مریم مقنت لربی کی وسجدی ورقی ما یا رقیم، کہ اے مریم آپ اللہ کی عبادت کرو اور سجدہ کرو اور رکوع کرو ان لوگوں کے ساتھ جو رکوع کر رہے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ حج میں، سورہ نمبر 22 آیت نمبر 77 میں، کہ اے مومنو رکوع کرو اور سجدہ کرو اور اچھے کام کرو تاکہ آپ فلاح پاؤ۔ تو کئی بار قرآن مجید میں کہا گیا ہے رکوع کے بارے میں اور سجدے کے بارے میں۔ اور اس کے علاوہ قرآن مجید میں کئی بار کہا گیا ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ کئی بار قرآن مجید میں آتا ہے۔ سورہ العمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 32، سورہ العمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 132، سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 59، سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 92، سورہ انفال سورہ نمبر 8 آیت نمبر 1، سورہ انفال سورہ نمبر 8 آیت نمبر 20، سورہ انفال سورہ نمبر 8 آیت نمبر 46، سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 56، سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 54، سورہ محمد سورہ نمبر 47 آیت نمبر 33، سورہ مجادلہ سورہ نمبر 58 آیت نمبر 13، سورہ تغابن سورہ نمبر 64 آیت نمبر 12۔ کم از کم قرآن مجید میں 12 جگہ کہا گیا ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ اس کا مطلب اللہ کے علاوہ
جو بھی اللہ کے رسول فرماتے ہیں، حکم کرتے ہیں، ہمارے لیے فرض ہے کہ اسے ہم مانیں۔ تو صلاح کی باقی رکن، باقی چھوٹی چیزیں کس طریقے سے پڑھی جاتی ہے وہ ذکر آتا ہے حدیث میں۔ جب اللہ کے رسول کی صحیح حدیث پڑھیں گے تو باقی چیز ہمیں ملتی ہے۔ اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں صحیح بخاری میں جلد نمبر 1 کتاب الآذان چیپٹر نمبر 18 حدیث نمبر 604 میں، پرے ایز یو سی می پرے، نماز پڑھو جس طریقے سے آپ مجھے پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ اور یہ حدیث دہرائی گئی ہے کئی جگہ، یہ دہرائی گئی ہے صحیح بخاری میں جلد نمبر 9 میں حدیث نمبر 352 352، جہاں اللہ کے رسول فرماتے کہ نماز پڑھو اس طریقے سے جس طریقے سے آپ مجھے پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ تو باقی چیز نماز کے بارے میں ہمیں ملتی ہے اللہ کے رسول کی صحیح حدیثوں میں۔ اللہ فرماتے ہیں سورہ داریات میں سورہ نمبر 51 چیپٹر 51 ورس نمبر 56 ورس 56، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جن اور انسان کو اسی لیے بنایا ہے تاکہ وہ اللہ کی عبادت کرے۔ اللہ نے جن اور انسان کو صرف اور صرف اسی لیے بنایا تاکہ وہ اللہ کی عبادت کرے۔ یہ لفظ عبادت آتا ہے عربی لفظ عبد سے، جس کے معنی ہے بندہ، بندگی، اور سارے انسان اللہ کے بندے ہیں۔ ہمیں فرض ہے کہ ہم ہمارے خالق، ہمارے رب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کریں۔ کئی مسلمانوں کو غلط فہمی ہے کہ صلاح ہی صرف اللہ کی عبادت ہے۔ صلاح اللہ کی ایک اہم عبادت ہے، سب سے بہترین، لیکن صرف صلاح عبادت نہیں۔ عبادت کے معنی عبد، بندگی، اللہ کا کہنا ماننا۔ جب ہم اللہ کا حکم مانتے ہیں تو ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ اللہ جس چیز سے ہمیں روکتا ہے ہم اس سے پرہیز کرتے ہیں، ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ لیکن سب سے بہترین عبادت ہے صلاح۔ اور جو انسان صلاح نہیں پڑھتا ہے، صلاح نہیں پڑھنے کے کئی نقصانات ہیں۔ جو انسان صلاح نہیں پڑھتا اس کا ایمان کمزور ہوتا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ اپنا ایمان بھی گوائے۔ انسان سوچنے لگتا ہے کہ میرے پاس پیسہ ہے، میرے پاس دولت ہے، عیش ہے، آرام ہے، اللہ سے دور جاتا ہے۔ صلاح نہیں پڑھتا ہے اور دور جاتا ہے۔ صلاح نہیں پڑھنے سے آپ کی زندگی میں ڈسپلن نہیں آتا ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی شخص مجھ سے پوچھے گا، میں کئی لوگ کو جانتا ہوں جو صلاح نہیں پڑھتے لیکن ایک دم پابند ہے، اپوائنٹمنٹ کے پابند ہے، ڈسپلن ہے۔ میں جانتا ہوں کئی مسلمان جو صلاح نہیں پڑھتے لیکن ڈسپلن ہے، کئی غیر مسلمان ہیں جو صلاح نہیں پڑھتے لیکن ایک دم ڈسپلنڈ ہے، اپوائنٹمنٹ دیں گے برابر اس وقت پہ موجود رہیں گے۔ یہ ڈسپلن کا ذکر ہی نہیں کر رہا ہوں، میں اعلیٰ درجے کی ڈسپلن کی بات کر رہا ہوں، یہ تو نیچے درجے کا ڈسپلن ہے۔ اور آپ کبھی بھی دیکھیں گے اپوائنٹمنٹ کے بارے میں، اگر کوئی شخص اپنے ملازم کو اپوائنٹمنٹ دے رہا ہے تو اکثر وہ اگر اپوائنٹمنٹ کے پابندی بھی نہیں کریں گا اسے کوئی فرق پڑتا نہیں، میرا ملازم ہے میں آدھا گھنٹہ لیٹ جاؤں کیا فرق پڑتا ہے، کیونکہ وہ اس سے نیچا ہے۔ اپوائنٹمنٹ دے 10 بجے کہ آپ پہنچے 10:15 کو پہنچے 10:30 کو پہنچے 11 بجے نہیں بھی پہنچے، ملازم ہے، کوئی فرق پڑتا نہیں۔ اگر آپ اپنے بزنس پارٹنر کو اپوائنٹمنٹ دے رہے، آپ کوشش کریں گے ٹائم پہ رہیں گے، میں میرے بزنس پارٹنر کو تکلیف نہیں دینا، اپوائنٹمنٹ کے ٹائم پہ رہیں گے۔ جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ بہت مشہور اور عزت والا ہے، اگر آپ منسٹر کا اپوائنٹمنٹ لیں گے تو کیا کریں گے، 10 منٹ ٹائم کے پہلے پہنچیں گے، آدھا گھنٹہ پہلے پہنچیں گے۔ اگر وزیر اعظم کا اپوائنٹمنٹ لیں گے آپ ڈریں گے کہ اپوائنٹمنٹ چھوٹنے جائے گا تو آدھا گھنٹہ پہلے پہنچیں گے، 1 گھنٹہ پہلے پہنچیں گے۔ یہ انسان کی فطرت ہے۔ جو آپ کے نیچے ہے اس کی آپ قدر نہیں کرتے، جو برابر ہے قدر کرتے، جو اونچا ہے مشہور ہے زیادہ قدر کرتے۔ اس لحاظ سے اگر مان لو یہ چیز صحیح ہے، مان لو کہ یہ اپوائنٹمنٹ کا طریقہ صحیح ہے کہ اگر ٹکر کا ہے تو میں ٹائم پہ جاؤں، زیادہ اونچا ہے تو اور احتیاط رکھو۔ جب آپ کا اپوائنٹمنٹ آپ کے رب کے ساتھ ہے تو کتنی پابندی آپ کو کرنا چاہیے؟
اور رب کا مقابلہ مخلوق سے کر ہی نہیں سکتے. اگر وزیر کو ملنے کے لیے اتنی پابندی کر رہے تو اپنے رب کو ملنے کے لیے کتنی پابندی کرنا چاہیے آپ کو؟ رب کا مقابلہ وزیر سے ہو ہی نہیں سکتا ہے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کے جیسا کوئی نہیں ہے. تو میں اس اپوائنٹمنٹ کی بات کر رہا ہوں، اونچے درجے کی. اگر صلاح سے دور رہیں گے تو آپ کی زندگی میں ڈسپلن آئیں گا ہی نہیں. جب وزیر آپ کا تھوڑا فیور کرتا ہے تو آپ ہل جاتے ہیں، اس کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہے. ہمارا خالق آپ کو زندگی دی ہے، ہمیں زندگی دی ہے، ہمیں اتنے نعمت دی ہے، ہم کتنا شکر ادا کرتے. اور جو سب سے بہترین نعمت ہے وہ تو ہم کبھی سوچتے بھی نہیں. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ سب سے بہترین نعمت کیا ہے جو ضروری ہے آپ کے لیے جینے کے لیے؟ کیا ہے؟ کیا ہے؟ ہوا. شاید آپ نے تقریر سن چکے پہلے. ہاں، میں پوچھنا چاہتا ہوں کتنے لوگ ہمارے خالق کا شکریہ ادا کرتے کہ ہوا جو ہمیں چند منٹوں کے لیے نہیں ملیں گی تو مر جائیں گے. چند منٹوں کے لیے ہوا نہیں ملیں گی، ہم بولتے یا رب شکریہ، آپ نے ہمیں گھر دیا، آپ نے ہمیں گاڑی دی. کتنے لوگ شکریہ ادا کرتے پانی کے لیے، کتنے لوگ شکریہ ادا کرتے ہوا کے لیے. یہ جینے کے لیے ضروری ہے. جب میں نے میرے بچوں سے کمپٹیشن لگائی کہ سب سے زیادہ آپ کیا شکر ادا کریں گے اللہ کا، تو ایک سے بڑھ کر ایک جواب تھا. میری چھوٹی بیٹی رشدہ نے کہا سب سے بہترین میں شکریہ ادا کروں گی اللہ نے ہمیں ایمان دیا. ماشاءاللہ، یہ ہوا سے بھی بہتر ہے. ایمان جو اللہ نے ہمیں دیا ہے وہ ہوا سے بھی بہتر ہے. لیکن جینے کے لیے ضروری ہے ہوا. تو وہ خالق جو ہمیں اتنے نعمت برسا رہا ہے اس کا اپوائنٹمنٹ کا آپ کو کوئی فکر نہیں. میرے رب مجھے نماز کا قائم کرنے والا بنا دے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ. پہلی بات یہاں سمجھنے کی ہے کہ نماز پڑھنا اور نماز کو قائم کرنا، ان میں کیا فرق ہے. قرآن میں بار بار اس تعبیر کا ذکر آتا ہے، اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ یا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو قد قامت الصلاۃ، اقامت دی جاتی ہے. اقامت سے مراد دو چیزیں ہیں. پہلی تو ایک تو ہے صلاۃ، اس نے نماز پڑھی. یہ نہیں کہا رب اجعلنی اصلی، مجھے نماز پڑھنے والا بنا دے. یہ کہا مجھے نماز قائم کرنے والا بنا دے. اس میں فرق کیا ہے؟ پہلی بات یہ کہ نماز قائم کرنے سے نماز جماعت سے صرف نماز بالجماعت مراد ہے. اقامت دی جاتی ہے تو سارے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، سب اکٹھے کھڑے ہوتے ہیں، پھر نماز قائم ہوتی ہے. تو پہلی بات یہاں کی جاری، کیونکہ وہ مسجد کی تعمیر ابھی مکمل کی ہے، انہوں نے کعبے کی تعمیر مکمل کی ہے. تو اس کعبے کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ ٹھیک ہے، حج تو وہاں ہوتا ہے، للطائفین والعاکفین، طواف بھی ہوگا، لوگ اعتکاف کرنے بھی وہاں آئیں گے. لیکن اس کا بنیادی مقصد اصل میں ہے الرکوع السجود. جو لوگ رکوع کریں گے، سجدہ کریں گے، وہ دنیا جہان میں کریں گے. یعنی تمام مسجدیں اسی ایک مسجد کی سیٹلائٹ ہیں، اسی کی طرف ان کی سمت ہے. تو وہاں سے یہ بات رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اس سے مراد یہ ہے مجھے صرف ایسا مت بنا کہ میں نماز پڑھوں، بلکہ میں نماز قائم کروں، میں لوگوں کو انسپائر کروں کہ وہ بھی نماز پڑھیں. وہ من ذریتی، میری اولاد میں سے بھی، یعنی وہ خود بھی نماز کے پابند ہوں اور ان کی وجہ سے اور لوگ بھی نماز کے پابند ہو جائیں. ابراہیم علیہ السلام کبھی کبھار ایک بڑی بات کہتے ہیں، جیسے الا من اتی اللہ بقلب سلیم، کسی چیز کا فائدہ نہیں ہونا قیامت کے دن سوائے وہ جو اللہ تعالیٰ کے سامنے آئے ایک اچھا دل لے کر، صاف ستھرا دل لے کر، ایک سلیم دل لے. سلیم کہتے ہیں جو حفاظت میں رہے، اس پہ کوئی عیب نہ آ سکے. پھر کبھی کبھار وہ دل صاف کیسے ہوگا یہ کسے معلوم؟ اس کا ایک نسخہ جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے وہ نماز ہے. یہاں جب مقیم الصلاۃ فرما رہے ہیں، وہ اس لیے فرما رہے ہیں کہ نماز ہی کے ذریعے دل صاف رہے گا. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ. اور اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہم دوسروں کو نماز پڑھنے پر فورس کریں. نماز ایسی چیز کیونکہ صلاح کا لفظ صلہ سے ہے، صلہ کہتے ہیں یا وصل سے ہے. وصل کہتے ہیں کسی چیز کو آپس میں جوڑنا. اللہ تعالیٰ کا ہم سے جو ربط ہے، جو جوڑ ہے، جو صلہ ہے اللہ تعالیٰ سے ہمارا، وہ صلاۃ ہے. صلاۃ نہیں ہے تو خدا سے تعلق نہیں ہے، نماز نہیں ہے تو خدا سے تعلق نہیں ہے. ہمارے ہاں ایک کانسیپٹ بن گیا ہے، نماز نہیں پڑھو گے تو جہنم میں جلو گے، نماز فرض ہے، تم 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتے تو یہ گناہ ملے گا، یہ گناہ ملے گا، یہ گناہ ملے گا، یہ سزا ہوگی، یہ سزا ہوگی. ہم نے نماز کو بالکل تمام سزاؤں کے ساتھ ایسوسیٹ کر کے نماز کے بارے میں جو اصل روح ہے اس کو ہم بھول چکے ہیں. نماز کی اصل روح ہے کہ انسان خدا سے اپنی لا لگائے رکھے
خدا سے کنیکٹ رہے، اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کرے، یہ اس کا مقصد ہے۔ اپنی بڑی عمر میں پہ آ کے کہتے ہیں ربی جعلنی مقیم الصلاۃ، مجھے نماز کا قائم کرنے والا بنا۔ مقیم الصلاۃ اس کو عربی میں اسم فاعل بھی کہتے ہیں۔ اسم فاعل سے مراد ہے ایسا جو ہمیشہ نماز کو قائم رکھے، یعنی کبھی نماز اور دوسروں کو نماز کی تلقین کرنے سے کبھی نہ روکے۔ رب جعلنی اقیم الصلاۃ، میں نماز قائم کروں لیکن ہمیشگی اس میں نہیں ہوتی۔ مقیم میم ڈالیں گے نا تو ہمیشگی آ جاتی ہے۔ والذین هم علی صلواتہم دائمون، وہ ہمیشہ نماز پر قائم رہتے ہیں۔ تو یہاں پر دین کی تلقین کرنا، اپنی فیملی کو تلقین کرنا، ان کی اپنی اولاد ہے جن سے کہا گیا وہ کانا یأمر اہلہ بالصلاۃ، اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں ہے کانا یأمر اہلہ بالصلاۃ والزکاۃ، وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کی تلقین کیا کرتے تھے، حکم دیا کرتے تھے، کہ نصیحت کیا کرتے تھے۔ امر میں ساری چیزیں آتی ہیں، امر میں صرف حکم نہیں ہوتا، عربی میں نصیحت بھی امر کے تحت آتی ہے۔ واز کرنا، کسی سے اچھے طریقے سے بات کرنا، وہ بھی امر میں آتا ہے، اور پھر کسی کو کہنا کہ تم نے یہ کرنا ہی کرنا ہے، وہ بھی امر میں آتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے، کبھی فیملی میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے سافٹ طریقے سے بات کرنی ہوتی ہے، کبھی ہوتا ہے کہ ذرا سختی بھی لینی ہوتی ہے، کبھی ہوتا ہے کہ آپ بالکل بہت ہی نرم انداز سے تھوڑی سی کہہ کے بات چھوڑ دیں، وہ تمام امر میں شامل ہیں۔ وہ آپ کو دیکھنا پڑتا ہے کس موقع پہ کیا بات کی جائے گی۔ کانا یأمر اہلہ بالصلاۃ والزکاۃ، تو یہاں رب جعلنی مقیم الصلاۃ، مجھے نماز پر ہمیشہ قائم رکھنے والا اور رہنے والا اور دوسروں کو نماز پڑھنے کی تلقین کرنے والا بنا دے۔ ومن ذریتی، اور میری اولاد اور ان کی اولاد اور ان کی اولاد میں سے بھی۔ ابنا عربی میں کہتے ہیں اولاد کو، ذریہ کہتے ہیں اولاد کی اولاد، آنے والی نسلیں، ان کو ذریہ کہا جاتا ہے۔ تو یہاں سے ایک بات جو بہت گہری بات نکلی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو صرف اپنی فکر نہیں ہے، اور یہ بھی نہیں کہ اپنی فکر اور اپنی ابھی والی اولاد کی فکر، ان کو اس اولاد کی بھی فکر ہے جس کو نہ انہوں نے کبھی دیکھا، نہ ان کو نام پتا ہوں گے، نہ ان کا پتہ ہوگا، ان کی بھی فکر ہے، یعنی ہماری بھی فکر ہے، ہم بھی ان کی ذریہ میں سے ہی ہیں۔ ایسے پہلے تو کہہ چکے ہیں نا، فمن تبعنی فانہ منی، جو میری پیروی کرے گا، جو میرے راستے پر چلے گا، وہ میرے گھرانے میں سے ہی ہے۔ تو ہمارا اگر ان سے نسلی تعلق نہ بھی ہو، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے اس بات کا اعلان کرا دیا، اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کر لی کہ جو میرے پیچھے آئے گا، میرے راستے پر آئے گا، وہ مجھ میں سے ہے، تو ہم بھی انہی کی اولاد میں سے ہیں۔ اسی لیے اسلام میں کسی اور نبی کے ساتھ اب کا لفظ استعمال نہیں ہوتا، ان کے ساتھ استعمال ہوتا ہے۔ ملت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے والد، تمہارے باپ ابراہیم کا دین ہے، اسی لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو یہاں پر ومن ذریتی، میری آنے والی نسلوں میں بھی کوئی نماز قائم کرنے والا بنا دے۔ اس کی پہلی تعویل تو ہوگی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ ہزاروں سال اسماعیل علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آیا بنو اسماعیل میں، اور وہ کعبہ جو ہے وہ شرک سے بالکل بھر گیا، اور آخر کار آ کر اب ایک مقیم الصلاۃ آیا ہے، نماز قائم کرنے دوبارہ ابراہیم کے طریقے پر علیہ السلام۔ ہزاروں سال بعد اس دعا کا جواب مل رہا ہے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی۔ ہمارے لیے اس میں کیا فائدہ ہے؟ ہمارے لیے اس میں فائدہ یہ ہے کہ ہمیں صرف بچوں کو نماز پڑھنی نہیں سکھانی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں صرف اتنا نہیں ہونا، آپ کسی اور کو کسی چیز کے لیے کنونس نہیں کر سکتے جب تک آپ خود کنونس نہ ہو۔ اگر آپ کو پوری بات کسی بات پر یقین ہے، کسی چیز کے فائدے کا آپ کو اچھی طرح تجربہ بھی ہے، تو آپ کسی سے کہیں گے یہ کرو، اس میں بہت فائدہ ہے، اور آپ کیونکہ دل سے یہ بات کر رہے ہو تو کسی اور پہ بھی اس کا اثر ہوگا، ہاں میں بھی کر لوں۔ مقیم الصلاۃ سے مراد ہے ہمیں اپنی اولاد کو صرف نماز نہیں سکھانی، ایسا دین سکھانا ہے کہ نہ صرف وہ خود اس پر پورے قائم ہوں، لیکن ان کو دیکھ کر کالج، یونیورسٹی، اسکول، کہیں بھی ان کے دوست بھی اس پر قائم ہو جائیں، جو یہ کر رہا ہے مجھے بھی یہی کرنا ہے۔ دے آر ویری کنونسنگ، یعنی ان کو دیکھ کر دوسرے کو یقین ہو جائے کہ یہ کرنے کا کام یہی ہے، مقیم الصلاۃ۔ اس سے پھر ہماری جو دین کی تعلیم ہے اس کا ایک فلسفہ نکلتا ہے۔ دیکھیے، ہم کہتے ہیں ہم نے بچے کو دین سکھانا ہے، کیا مراد ہے اس سے؟ چلو وضو کرنا سکھا دیا، نماز پڑھنی سکھا دی، سبحانک اللہم و بحمدک یاد کرا دیا، فاتحہ یاد کرا دی، ایک دو صورتیں یاد کرا دی، ٹھیک ہے، اس نماز میں اتنی رکعتیں ہوتی ہیں، اس نماز میں اتنی رکعتیں ہوتی ہیں، وضو ایسے کرتے ہیں، وضو ایسے ٹوٹتا ہے، یہ چیزیں سکھا دی، کچھ دعائیں سکھا دی، قرآن پڑھنا سکھا دیا، چلیں بھی اسلام سیکھ گیا بچہ۔ ان آیات کی روح سے وہ اسلام سیکھنا نہیں ہے، یہ تو اسلام کی ایک شیل ہے، باہر کا ہے۔ اسلام کی اصل روح کیا کہ نماز پڑھ کیوں رہے ہو، کس لیے پڑھ رہے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے نا، وہی ابراہیم جس نے بار بار اپنی کم عمری سے سوال پوچھے ہیں، میں اس کی عبادت کیوں کروں، اس کی عبادت کیوں کروں، اور جب وہ ایک دفعہ سچ پر پہنچ گئے تو کچھ بھی آ جائے راستے میں اس سچ کو نہیں چھوڑنا، انہوں نے آگ میں پھینک دو، میں نے نہیں چھوڑنا۔ صحرا میں مجھے ان کو کس قسم کے کون سے امتحانات انہیں نہیں دیے گئے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کو جس طرح پکڑا ہوا ہے وہ نہیں چھوڑنا، وہ ایمان کمزور نہیں ہوتا ان کا۔ یہ چیز ہے اصل دینے والی دین ابراہیمی، جو بھی دین ابراہیم علیہ السلام کا دین فالو کرتا ہے، اس نے اپنی اولاد کو یہ چیز دینی ہے کہ وہ کبھی نہ بھولے کہ وہ مسلمان ہے کیوں۔
اصل میں دو چیزیں ہوتی ہیں, کیا اور کیوں. آج کل ہماری دین کی تعلیم میں کیا پر زیادہ زور ہے. کیا پڑھنا ہے, کون سی دعا کرنی ہے, کیا کہنا ہے, کیا کرنا ہے, کیا کھانا ہے, کیا پینا ہے, اسی پر زور ہے. لیکن کیوں پہ کوئی زور نہیں ہے. اگر آپ کسی مسلمان ملک میں جا کر, ہمارے ملکوں میں چلے جائیں, انڈیا پاکستان چلے جائیں, بنگلہ دیش چلے جائیں, اور آپ کسی عام 10-15 سال کے بچے سے پوچھیں تو مسلمان کیوں ہو, تو مسلمان کیوں ہو, اس کا جواب دے سکے گا بس ہوں. نہیں کیوں ہو, کیونکہ میرے ابو مسلمان ہیں, انہوں نے کہا تھا. یہی جواب تو ہندو دیتا ہے, یہی جواب تو مشرکون, مکے کے مشرکون کیا کہتے تھے, ہم تو وہ کرتے ہیں جو ہمارے ماں باپ کرتے تھے. یہ تو ان کا جواب ہے. یہ مسلمانوں کا جواب کب سے ہوا؟ ہمارا جواب, ہم تو دین ابراہیم کا دین ہے نا. ابراہیم علیہ السلام تو اعلیٰ بصیرت, آنکھیں کھول کر دین کو فالو کرتے ہیں, آنکھیں کھول کر وہ سوچ سمجھ کر اس دین پر آئے ہیں. اگر آپ سوچ سمجھ کر اس دین پر نہیں آئے نا, تو اس کا مطلب ہے آپ کا دین اوپر سے تو لگتا ہے مسلمان ہے, نماز بھی پڑھ رہا ہے, مسلمانوں کا نام بھی ہے, عید بھی ہے, عقیقہ بھی ہوا تھا بچے کا, نکاح بھی اسلامی طریقے سے ہوا ہے, یہ ساری چیزیں ہیں, اسلام کی ایک شکل ہے اوپر سے. لیکن جس درخت کی جڑ نہ ہو نا, تھوڑی سی ہوا چلتی ہے تو کیا ہوتا ہے, وہ گر جاتا ہے. پھر ہوتا کیا ہے کہ ہماری اولاد, جس کو آپ قرآن یاد بھی کرا دیں, حفظ بھی کرا دیں قرآن کا, لیکن کبھی سمجھائے نہیں کہ یہ قرآن ہے کیا چیز. نماز پڑھنی سکھا دی, یہ نہیں بتایا پڑھتے کیوں, مسلمان کیوں, خدا ہے کون, کیوں مانتے اسے, کیوں مانگنا ہے اس سے, یہ چیز حلال ہے, یہ حرام ہے, یہ نہیں کرنا, یہ نہیں کرنا, کیوں نہیں کرنا, کیوں نہیں کرنا, اور یہ کرنا ہی کرنا ہے, کرنا کیوں کرنا ہے. اگر ہم یہ چیزیں نہیں سکھاتے, ہوتا کیا ہے, بچہ آپ کا ایک عمر تک پہنچتا ہے, پھر وہ اپنے سوال پوچھنے شروع کر دیتا ہے. ہمارے کلچرز میں بہت ہوتا ہے. اب تو یوٹیوب کا زمانہ ہے, فیس بک, سوشل میڈیا, انسٹاگرام, اسنیپ چیٹ, ان تمام چیزوں کا زمانہ ہے. ہر طرح کے آئیڈیاز ہمارے بچے ایکسپوز ہوتے ہیں, ان کو ہر طرح کے سوالات ملتے ہیں. وہ آ کے پھر امی سے پوچھتے ہیں, یہ اس کی کوئی تک نہیں بنتی, مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ ہم یہی کیوں کرتے ہیں. کچھ تو یہ بھی کہتے ہیں, وائی ڈو آئی بلیو ان گاڈ, خدا کو ماننے کی کیا ضرورت ہے, ہمیں کیسے پتا کہ خدا ہے بھی کہ نہیں ہے. کوئی بچہ ماں سے پوچھ لیتا ہے, وہ 10-15 سال کا, پھر ماں پینک میں آ جاتی ہے, میں کیا کروں گی. اب مولوی صاحب کے پاس لے کے جاتے ہیں, اس پہ بھوک پڑواتے ہیں تھوڑی. اب میں کیا منتیں مانگوں کہ بکرا ذبح کروں, میں اس پہ سے بھوت جن اترواؤں اس کا, کہ اس نے یہ سوال پوچھ لیا. یہ سوال جنوں سے نہیں آیا, یہ سوال پیدا کیوں ہوا, کیونکہ بنیاد ٹھیک سے قائم نہیں کی گئی. جب بنیاد ٹھیک سے قائم کی جاتی ہے تو جس میں ایمان ہوتا ہے وہ سب سے سوال پوچھتا ہے, اس سے کوئی سوال نہیں پوچھتا, وہ سوال پوچھنے والا بن جاتا ہے. اسی لیے قرآن میں بار بار افلا تعقلون, یہ نہیں افلا تحفظون. تم یاد کیوں نہیں کرتے, تم اطاعت کیوں نہیں کرتے. پوچھا کیا, تم سوچتے کیوں نہیں ہو, سوچتے نہیں بار بار, لعلکم تتفکرون, تاکہ تم غور سے سوچو. سوچ پہ کوئی زور ہے نہیں ہماری تعلیم میں, سوچے بغیر عمل پہ ہے. آپ سوچے بغیر عمل کرو گے نا, تو 1-2 جنریشنز میں لفی شک منہم مریب, وہ ایسے شک میں پڑیں گے کہ نہ صرف کہ اگلی آنے والی نسل خود دین کے معاملے میں شک میں ہے, وہ اوروں کو شک میں ڈال دے گی. کوئی اور ان سے ملے گا تو کہے گا, یار پہلے میں ٹھیک تھا, اس سے ملنے کے بعد مجھے بھی اسلام پہ شک ہونا شروع ہو گیا ہے. ایسا ہونا شروع ہو جائے گا. اس کا ریورس کیا ہے, رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی, مجھے ایسا بنا جو خود نماز کو قائم کرے, اور اس اللہ سے اس ربط کو قائم کرے, اور میرے ذریعے میری اولاد کا بھی وہ ربط قائم ہو. হাদিস বাদ দিলে তো নামাজেরই অস্তিত্ব থাকে না, তো ইসলাম থাকে কই, ঠিক কিনা? আর সলাতে বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে 400 আয়াতের মধ্যে. তো বর্তমানে যে সদর রাকাত সলা ফরজ হিসাবে করা হয় তার কোনো প্রমাণ কোরআনে নেই, এবং প্রচলিত যে হাদিস বলা হয় তাতেও কোথাও নেই. আমরা নামাজে দুজক ঠেকাইতে পারবে এরকম কথা কোরআন হাদিসে কোথাও নাই. হাদিস তো বানাই না থাকে, যেন হাদিস তো দলাদের জন্য. নামাজ পড়লে আল্লাহ জান্নাতে দেবে এরকম একটা আয়াতও আমার চোখে ধরা পড়েনি. তো কোন নামাজ কয় রাকাত পড়েন? কয় কেন জানেন না? ফজর 2 রাকাত, যোহর 4, আসর 4, মাগরিব 3, এশা 4. আমি বললাম, ভাই নামাজের কথা কোরআনে আছে, রাকাতগুলো কই আছে আমার একটু দেখান. জবান বন্ধ. আর সলাতে বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে 400 আয়াতের মধ্যে. তো বর্তমানে যে সদর রাকাত সলা ফরজ হিসাবে করা হয় তার কোনো প্রমাণ কোরআনে নেই,
এবং প্রচলিত যে হাদিস বলা হয় তাতেও কোথাও নেই। ইন্নাকুম আমা তা'বুদুনা মিন দুনিল্লাহি হাসাবু জাহান্নাম, যেটা আপনি বললেন, তোমরা যে ইবাদত করো এটা জাহান্নামের জ্বালানি হবে। না, সেটা তো অন্য, এটা হচ্ছে ইবাদত, ডেঞ্জারাস। এই প্রচলিত না ভাই, প্রচলিত নামাজ যারা পড়ে এটা হচ্ছে না পড়া ভালো অবশ্যই। না প্রচলিত যে ইবাদত হচ্ছে, না প্রচলিত যে ইবাদত চলে, এরা যারা করে না এরা ভালো আছে, করে তো বড় বাজার করতেছে। শরীফের কোন সূরার মধ্যেই এইভাবে যে হাতটা এখানে বাঁধো, এভাবে দাঁড়াও, এটা হাদিসের মধ্যে আসছে। এখন আসেন আগে একটা মূল জায়গায় যাই। আমরা যে নামাজ বা সালাত এইটা যে আমরা করব, এটা করলে আমাদের উপকারটা কি হবে বাবা জানতে হবে না? এই সালাতে আমারে কি করবে? মানুষ আমাকে শুনাইছে সালাতে আপনার জান্নাতে নিয়ে হুর পরি দিয়ে এরকম একটা কিছু আমাকে শোনাক। কিন্তু কোরআন শরীফের মধ্যে আল্লাহ বলছেন ইন্নাস সালাতা তানহা আনিল ফাহশাই ওয়াল মুনকার, নিশ্চয় সালাত এমনই একটি বস্তু যা প্রত্যেকটি খারাপ কাজ থেকে মানুষকে বাঁচায় রাখে। যিনি সালাত করে সে মিথ্যা বলতে পারবে না, কারণ সালাতেই তারে মিথ্যা বলতে দেবে না, সালাতেই তারে অন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখবে। আল্লাহ বলেছেন সালাত হলে এমনই একটি বস্তু যা প্রত্যেকটি খারাপ কাজ থেকে মানুষকে বিরত রাখে, বাঁচায় রাখে। তাহলে সালাত যদি মানুষকে খারাপ কাজ করতে না দেয়, বুঝবেন, আপনারা লেখাপড়া জানেন, সালাত যদি মানুষকে খারাপ কাজগুলি করতে না দেয় তাহলে ভালো ভালো কাজ করার নামই সালাত। আচ্ছা ঠিক আছে, কথা কন না কেন? এবার আসেন এই সালাতটা আমরা কখন পড়বো, কিভাবে পড়বো, এটা কোরআন শরীফ আল্লাহ কইব না? কোরআন শরীফ আর একটা জায়গায় বলছেন সূরা মারিজের 23 নম্বর আয়াত, আল্লাযিনা হুম আলা সালাতিহিম দাইমুন। এটা সূরা মারিজ আয়াত নাম্বার 23। অর্থাৎ তুমি সর্বক্ষণিক সালাতের মধ্যে ডুবিয়া থাকো, সর্বক্ষণিক 24 ঘন্টা শ্বাস প্রশ্বাস চলবে, সালাতের মধ্যে থাকতে হবে। এটা কোরআনের কথা, এটা হাদিস না। খুব সহজ করে প্রথমেই যদি শুরু করি এইভাবে যে আমরা সালাত বলতে যা বুঝি আমরা নামাজ বুঝি, নামাজে আমরা কাজটা কি করি, খুব সহজে যদি আমরা বলতে চাই তো বলবো এইভাবে যে নামাজে আমরা দাঁড়াই, তাই না, রুকু সেজদা তাকবীর তসবিহ যাই আমরা করি না কেন, মূল উদ্দেশ্য থাকে তেলাওয়াতে কালামে পাক, অর্থাৎ আল্লাহর কালাম থেকে তেলাওয়াত করা। এই ব্যাপারটা একটু খেয়াল করতে হবে। 129 আমরা দেখে এসেছি ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম প্রার্থনা করছেন, ওয়াবা'আস ফীহিম রাসূলাম মিনহুম ইয়াতলু আলাইহিম আয়াতিকা ওয়া ইউআল্লিমুহুমুল কিতাব ওয়াল হিকমা ওয়া ইউযাক্কিহিম, এবং তাদেরকে পরিশুদ্ধ করে তুলবে। আবার সেই কথার জবাব আল্লাহ দিয়েছেন আমাদেরকে 151-তে এসে, 150-এ এসে কামা আরসালনা 51-তে কামা আরসালনা ফীকুম রাসূলাম মিনকুম ইয়াতলু আলাইকুম আয়াতিনা, যেমন রসুল পাঠিয়েছি তোমাদের মধ্যে, এবং মানে যাকে বলে যে পাঠিয়েছি এবং সে তোমাদেরকে আমাদের আয়াত পড়ে শোনায়, ওয়া ইউযাক্কিকুম, এবং তোমাদেরকে পরিশুদ্ধ করে তোলে। তো পরিশুদ্ধির ব্যাপারটা, তাহলে আমরা এখন সালাতকে যদি সামগ্রিক একটা বাংলা মানে বাক্যে নিয়ে আসি, তাহলে আমরা নামাজ পড়ি কেন? আমাদের পরিশুদ্ধির জন্য। আল্লাহর কাছে আমরা আমাদের জীবনের পরিশুদ্ধি চাই, পরিশোধন চাই, যে প্রভু আমাদেরকে তুমি পরিশুদ্ধ করো। এই নিবেদনের জন্যই দৈনিক 5 বার আমরা নামাজে দাঁড়াই। তো সেই ব্যাপারটা, এই কথাটা আবার সূরা মানে এই সূরারই 156-তে এসেছে, আল্লাযীনা ইযা আসাবাতুহুম মুসিবাতুন ক্বালু ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। এক্ষেত্রে 153 থেকে পুরো চ্যাপ্টারটাই পড়ার দাবি করে, কিন্তু সময় যেহেতু নেই
153 থেকে 156, উলাইকা আলাইহিম 57তে এসে দেওয়া হচ্ছে উলাইকা আলাইহিম সালাওয়াতুম মির রাব্বিহিম ওয়া রাহমা। এইখানকার সালাওয়াত মানে কি, কতটা বোঝা গেল? একই বানান, একই মানে। এই উলাইকা আলাইহিম সালাওয়াতুন মিন রাব্বিহিম ওয়া রাহমা এবং করুণা, ওয়া উলাইকা হুমুল মুহতাদুন এবং এরাই সঠিক পথের পথিক বা সঠিকভাবে সঠিক পথে পরিচালিত। তো এখানে এসে এই সমস্ত জিনিস দিয়ে মানে যে গবেষকরা বলেন, এখনকার নতুন যারা সন্ধানী, তারা কোরআন নিয়ে ভাবছেন যারা, তারা বলছেন হাফিজু আলাস সালাওয়াত, সালাত বলা হয়নি, হাফিজু আলাস সালাওয়াত। সালাওয়াত মানে যে সমস্ত কর্তব্যগুলো আল্লাহ নির্ধারণ করে দিলেন, এই নির্ধারিত কর্তব্য সমূহের উপরে তোমরা অত্যন্ত যত্নবান থেকো বা রীতিমতো পাহারাদার হও, যে এই পর্যন্ত জীবনের যেটুকু দিক নির্দেশনা তোমরা পেয়েছো সেগুলো সবই আল্লাহর এক একটা নির্দেশনা সালাত। তো এই সমস্ত সালাওয়াত, এই সমস্ত আল্লাহর নির্দেশনাগুলোর উপরে উলাইকা আলাইহিম সালাওয়াতুম মির রাব্বিহিম, আমরা 156তে যেটা দেখালাম, এই ব্যাপারটা নিয়ে তরুণ যারা আছো তারা একটু ভেবে দেখো যে উলাইকা আলাইহিম সালাওয়াতুম মির রাব্বিহিম, আমরা এটাকে সহজে বোঝার জন্য আমরা তর্জমা করি, এরা আছে উলাইকা আলাইহিম সালাওয়াতুন মিন রাব্বিহিম, অর্থাৎ সরাসরি আল্লাহর করুণার একটা কানেকশন, সরাসরি আল্লাহর করুণার একটা যোগাযোগের উপরে মানে মধ্যে আছে, ও আল্লাহ সার্বক্ষণিকভাবে তাদের আল্লাহ তত্ত্বাবধানে তারা আছে, এইরকম সালাওয়াতুম মির রাব্বিহিম ওয়া রাহমা এবং করুণার উপরে আছেন। এখন যারা আল্লাহর কথা মতো চলবে, যারা প্রতিটি মানে কাজ আল্লাহর কথা মতো করবে, তারা আল্লাহর তত্ত্বাবধানে থাকবে। কারণ এখানে বলাই আছে ফাজকুরুনি, 152তে ফাজকুরুনি আযকুরুকুম, আমাকে স্মরণে রাখবা, আমি তোমাদেরকে স্মরণে রাখবো। একদম দ্বিপাক্ষিক চুক্তি আল্লাহর সাথে এটা। তো আমি আল্লাহকে স্মরণ করলে তিনি আমাকে স্মরণে রাখবেন। তো তারা যারা এরকম ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ক্বালু ওয়া ইযা আসাবাতুম মুসিবাতুন ক্বালু ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন, যখনই কোনো বিপদ মুসিবত তাদের উপরে আপতিত হয়, তো তালাকটা কত বড় মুসিবত, একটা মানুষের জন্য কত বড় বিপর্যয় এই তালাকটা। এবং সূরা তালাকে গেলে আশ্চর্য হয়ে যাবে তালাক সম্পর্কে যে সমস্ত কথা আল্লাহ বলেছেন, সেটা আমরা তালাকের মাসলা শেষ হলে আমরা ইনশাআল্লাহ এটা দেখাবো। আল্লাযীনা ইযা আসাবাতুম মুসিবাতুন ক্বালু ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন, তারা যারা সর্বাবস্থায় বলে সবকিছু আল্লাহ থেকে আসে এবং সবকিছু আল্লাহর কাছেই, আমরা তো আল্লাহর দিকেই এবার চলে যাব। তখনই সে দাঁড়ায় ইন্না সলাতি ওয়া নুসুকি ওয়া মাহইয়ায়া ওয়া মামাতি লিল্লাহি রাব্বিল আলামিন, আমার এই সালাত, আমার যত আনুষ্ঠানিকতা, আমার এই বেঁচে থাকা, আমার মরে যাওয়া শুধুমাত্র আল্লাহর জন্য। এই তো কথা, একটা মুমিনের পরিচয়। তাহলে জিনিসটা দাঁড়ালো যে উলাইকা আলাইহিম সালাওয়াতুম, তারা ধারাবাহিক করুণার উপরে আছে আল্লাহর পক্ষ থেকে। তাহলে হাফিজু আলাস সালাতি, তালাকের মাসলার 237-এর পরে 38-এ এসে কি তর্জমা দাঁড়ায় বা কি অর্থ দাঁড়ায়? হাফিজু আলাস সালাওয়াত, এইখানে যদি আমরা একটু থেমে যাই তাহলে যেটা দাঁড়ায় যে তোমরা যত্নশীল হও বা অত্যন্ত রক্ষণশীল হও আলাস সালাওয়াত, যে সমস্ত নির্দেশনা তোমাদেরকে আল্লাহ দিয়েছেন। ওয়াস সালাতিল ওয়াসতা, কারণ এই সালাত যে এখানে কিন্তু সিঙ্গুলার, আগে আর সালাওয়াত আর এরপরেই সালাত। কারণ কি? কারণ ওয়া as-সালাতি আল-ওয়াসতা, আলাদা আলাদা করে যদি বলি, কারণ এই সালাতি মধ্যস্থতাকারী, মানে তোমার সঙ্গে আল্লাহর সঙ্গে যুক্ত হওয়ার উপায় হলো সালাত, তাই না? যেমন আমরা এখানে আল্লাহ আমাদেরকে দেখিয়েছেন ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু 153-তে ইস্তাঈনু বিস-সাবরি ওয়াস-সালাত, বিস-সাবরি ওয়াস-সালাত, তোমরা যে কোনো কিছু আল্লাহর কাছে চাইবা আগেই বলছেন আমি না দেওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে এবং চাইবে সালাতের মাধ্যমে। তর্জমা কি? হে ঈমানদারগণ, ধৈর্য ও নামাজ হইতে সাহায্য গ্রহণ করো। তা নামাজে আমরা কি করি? আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন, ইহদিনাস সিরাতাল মুস্তাকিম সিরাতাল্লাযীনা আনআমতা আলাইহিম, যা চাওয়ার তাই তো চাই, তাই না? ইহদিনাস সিরাতাল মুস্তাকিম। যখন আমরা সংকটে থাকি, বিবাহ ভাঙা একটা তো বিরাট সংকটের ব্যাপার, এখানে প্রতি মুহূর্তে যে আল্লাহ সাহায্যের যে প্রার্থনা, তাদের কথাই তো আল্লাহ বলা হয়েছে।
যে যালিকা আজকা লাকুম, এটা যখন বলা হয়েছে যে ওয়ান তাফু, এখানে বলা হচ্ছে ইন্না এই আর ইন্নালিল্লাহ যালিকুম আজকা লাকুম 232-এ, এটা তোমাদের জন্য পরিশুদ্ধতম, ওয়া আতহারু এবং এক পবিত্রতম, ওয়াল্লাহু ইয়ালামু ওয়া আনতুম লা তা'লামুন, এখানে আল্লাহ বলে দিয়েছেন আল্লাহ জানেন তোমরা জানো না, 232-এ। হ্যাঁ, এতে এই সমস্ত কাজগুলো, সব কাজগুলো সরাসরি আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী করার ব্যাপারে তোমরা অত্যন্ত সতর্ক এবং যত্নবান হও এবং খুব রক্ষণশীল হও। এত সতর্ক হও যে আল্লাহর নির্দেশ কোথাও অমান্য হচ্ছে কিনা এই ব্যাপারে খুব সচেতন থাকো। কারণ এই সালাতি, অর্থাৎ তুমি যে আল্লাহকে, ওই যে ফাযকুরুনি আযকুরুকুম, মানে তুমি যে আল্লাহর কথা মতো চলছো, এই ব্যাপারটাই তোমার সাথে আল্লাহর যোগাযোগ স্থাপন করবে। তো আল্লাহর সঙ্গে মানুষের যোগাযোগ স্থাপন করার মাধ্যমই তো সালাত, তাই না? আর সালাত মানে হলো আল্লাহর আয়াত। তো আল্লাহর আয়াত, ওখানে নামাজে আমরা খালি তেলাওয়াত করি অর্থহীন, আর কোরআন বলছে আল্লাহর আয়াত পালন করা, এই অনুযায়ী চলা, এটাই সালাত। ব্যাপারটা কি বোঝা গেল? তো এই সালাতের ব্যাপারে, অর্থাৎ তুমি যে আল্লাহর প্রতিটি বাণী এবং প্রতিটি নির্দেশনা অক্ষরে অক্ষরে পালন করে চলছো, এই ব্যাপারে অত্যন্ত যত্নবান হও। কারণ এই যে চলছো, এর প্রত্যেকটা ডিউটি তোমার জন্য আল্লাহর সঙ্গে যোগাযোগ সৃষ্টি করার মাধ্যম। ওয়াকুমু লিল্লাহি কানিতিন, এই কথাটা এসে আমরা একটু এই যে প্রচলিত তর্জমা তার সাথে আমরা মিলে যাই, যে তোমরা দণ্ডায়মান থাকো আল্লাহর জন্য একদম সম্পূর্ণ বিনীতভাবে। এখানে কুমু মানে যদি দাঁড়াওয়ের কথা বলি, তাহলে সালাতে দাঁড়ানোর মানে আসে, অর্থাৎ আল্লাহর আয়াত বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে তোমার যে অবস্থান, সেই অবস্থানে তুমি অত্যন্ত বিনীতভাবেই দণ্ডায়মান থাকো বা অবিচল থাকো। ফাইন খিফতুম ফারিজালান আও রুকবানা, যে তাহলে কি প্রচলিত নামাজের কথাই এখান থেকে ধরবো? কারণ যদি তোমরা ভয়ে থাকো, তাহলে এই সালাত তোমাদের হবে পায়ে হেঁটে হেঁটেও হবে, এবং কোনো আরোহণের উপরে বা যাকে বলে আরোহণের উপরে বা কোনো বাহনের উপরে চড়েও সেটা হবে। খেয়াল করো, অর্থাৎ যদি চারিদিকে ভয় থাকে, যুদ্ধ অবস্থা থাকে, মদিনার যে অবস্থা ছিল প্রথম দিকে সে অবস্থা থাকে, তখন তোমরা কি করবে? ফারিজালান আও রুকবানান, হাঁটতে হাঁটতেও নামাজ পড়তে পারো, আবার তোমার যাকে বলে কোনো বাহনের উপরে চড়েও নামাজ পড়তে পারো। এই যে নামাজ পড়ার ব্যাপারটা তখন চলে আসলো, মানে যাকে বলে যে এই নামাজের ক্ষেত্রে আমাদের প্রচলিত নামাজ যেটা আমরা 5 ওয়াক্ত নামাজ পড়ি, এই দিকে চলে আসে। তো হাঁটতে হাঁটতে আমি রুকু করব কিভাবে, সিজদা করব কিভাবে, বসবই বা কিভাবে? প্রশ্নগুলো আজকে আমরা মানে রাখছি সামনে তোমাদের বিবেচনার জন্য, যে ওয়াকুমু লিল্লাহি কানিতিন। আচ্ছা ঠিক আছে, এখন যদি প্রচলিত নামাজ ধরি, আমরা ধরলাম যে ঠিক আছে প্রচলিত নামাজ, তাহলে ফাইন খিফতুম, এখন তোমরা যদি ভয়ে থাকো, ফারিজালান আও রুকবানান, এখানে বলছে হাঁটতে হাঁটতে অথবা পায়ে মানে যাকে বলে যে পায়ে হেঁটেও হবে, এবং আও রুকবানা অথবা কোনো আরোহণের উপরে বা বাহনের উপরে চড়েও তোমাদের হবে। ফাইজা আমিনতুম, এই আয়াতটা আমরা পুরো পড়ে নিই। আর যদি তোমরা কোনো নিরাপদ আশ্রয়ে চলে আসো, নিরাপত্তার মধ্যে চলে আসো, ফাযকুরুল্লাহা কামা আল্লামাকুম, এখানে কিন্তু আর সালাত নাই, এখানে হলো তখন স্মরণ করো আল্লাহকে যেভাবে তোমাদেরকে শেখানো হয়েছে, মা লাম তাকুনু তা'লামুন, যেটা তোমরা জানতে না। এই যে একটা প্যাচ, এইখানে এই প্যাচটা তাফসীরকাররা বিভিন্ন দিকে চলে গেছেন, বিভিন্নভাবে এটাকে উপস্থাপন করার চেষ্টা করছেন, কিন্তু বিষয়টা আসলেই জটিল হতো না, আদৌ জটিল হতো না যদি আমাদের এই 5 ওয়াক্ত সালাত, নির্ধারিত সালাত যদি এখানে এসে না প্রবেশ করত। তাহলে আমরা কি ভাবতাম যে তালাকের মাসলায় আল্লাহ তাআলা যেটা দিয়েছেন, যে সমস্ত আয়াতগুলোকে বলেছেন, সে আয়াতগুলোর ব্যাপারে অত্যন্ত যত্নবান হও। কারণ যদি যত্নবান হও, তবেই তা তোমার সঙ্গে আল্লাহর সঙ্গে সদা সর্বদা সম্পর্ক থাকবে। যেমন ওই 153 থেকে যেইভাবে নির্দেশনা এসেছে, উলাইকা আলাইহিম সালাওয়াতুম মির রাব্বিহিম ওয়া উলাইকা হুমুল মুহতাদুন, এই যে ব্যাপারটা গ্যারান্টিড পাওয়া গেল। তো বিবাহ যদি এরকম হয়, তালাকও যদি এরকম হয়, প্রত্যেকটা ঘটনা আল্লাহকে স্মরণ করে করে যদি করা হয়, তাহলে আমি আছি কোথায়? সালাতের উপরেই আছি। আমি যদি প্রত্যেকটা কথা কোরআনে যেভাবে আল্লাহ বলেছে সেভাবে যদি আমি করি, তাহলে আমি আসলে আছি কোথায়? সালাতের উপরেই আছি, এবং সেটা আল্লাহর অবগতিতেই আমি আছি। তদেব আমি যে কাজটাই করব, আমি দণ্ডায়মান থাকবো আল্লাহর সাথে অত্যন্ত বিনীতভাবে আমি এটা পালন করব, এইটা। আচ্ছা, কিন্তু এখানে এসে জটিলতা লেগে যায় যে ফাইন খিফতুম ফারিজালান আও রুকবানান, যদি ভয়ে থাকো তাহলে তোমরা পায়ে হাঁটা অবস্থায়ও
এবং তোমরা কোনো মানে বাহনের উপরে চড়ে। ফাইদা আমিনতুম, কিন্তু এখানে যে মানে যে ইয়াগুলো ডাইমেনশনগুলো দেখা যায় সেগুলো তো সামনে আনা যাবে, যে ফাইন খিফতুম, ফাইনকে যদি ভয়ে থাকো ফারিজালান ও রুকবানান, ফাইদা আমিনতুম, আর যদি তোমরা নিরাপত্তার মধ্যে চলে যাও ফাজকুরুল্লাহ কামা আল্লামাকুম, তখন স্মরণ করবে আল্লাহকে যেভাবে তোমরা শেখানো হয়েছে তোমাদেরকে, মালাম তাকুনু তাআলামু, যেটা তোমরা এর আগে জানতে না। তার কিভাবে শেখানো হয়েছে? কিভাবে শেখানো হয়েছে? যে এই কামা আল্লামাকুম, এই ব্যাপারটা এখন আমরা এখানে কিভাবে দেখব? যে ওয়াজকুরুল্লাহ ওয়াজকুরু নিয়ামাতুল্লাহ আলাইকুম, এই যে আয়াত 231 শেষে, স্মরণ করো তোমাদের উপরে আল্লাহর কি অনুগ্রহ হয়েছে ও করুণা হয়েছে। ওয়ামা আনজালা আলাইকুম মা মিনাল কিতাব, আর কিতাব থেকে তোমাদেরকে যা আল্লাহ তাআলা নাজিল করছেন, ওয়াল হিকমা, যে বুঝ তোমাদেরকে দিচ্ছেন, ইয়াইদুকুম বিহি, সেই কিতাব দিয়েই তো তোমাদেরকে তিনি ওয়াজ করছেন, তাই না? তো আমরা এই বিধিবিধানগুলো জানছি কোথার থেকে? কিতাব থেকেই তো জানছি, তাই না? তো কিতাবের চর্চা করাটাই হলো আসলে সালাতের ব্যাপার, সালাতের ব্যাপার। আচ্ছা, আবার দেখো এখানে সমস্যাটা কিরকম। এই দুখানা আয়াত বলে ইনশাআল্লাহ আমরা এর একটা সমাধান আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে দেবেন, আমরা স্থির নিশ্চিত এই ব্যাপারটায় যে আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে একটা যৌক্তিক উপায়ে পরিণতি নিয়ে পৌঁছাবেন। ওয়াল্লাযীনা ইয়াতাওয়াফাউনা মিনকুম, এবং 240-এ আছে যে তোমাদের মধ্যে, দেখো আবার তালাকের মাসলা মিশে গেল। তো মাঝখান থেকে সালাতের কথা, এই যে 5 ওয়াক্ত নামাজ, সেই প্রশ্নটা এখানে আসবে কেন? এরকম বিক্ষিপ্ত অবস্থা কোথাও দেখা যায় না কোরআনের, যে কোনো একটা কথা বলতে গিয়ে মাঝখান দিয়ে একটা কথা, বেখাপ্পা ধরনের একটা কথা ঢুকিয়ে দিয়েছেন আল্লাহ তাআলা। ওয়াল্লাযীনা ইউতাওয়াফাউনা, এখন হলো এটাও ব্যাপার যে সালাতকে যদি সামগ্রিক অর্থে এখানকার যে সালাত, সেই সালাতে আবার যে সালাত, এটাকেও যদি একত্রে আল্লাহ বলে থাকেন, সেখানেও বলতে পারেন ব্যাপারটা। আমি একটা সামগ্রিক রূপ কিন্তু আমি দিলাম তোমাদেরকে, ব্যাপারটা বোঝা গেল? যে এই সালাতকে এখানে যেমন হাফিজু আলাস সালাওয়াত, যেহেতু বহু বচনে বলা হয়েছে, সেটা যখন আনুষ্ঠানিক সালাতও তোমরা করো, সেখানেও একই জিনিস একত্রিত হবে। তাহলে কি এই কথাটা মেলানো যায় যে ব্যাপারটা যেমন আমরা তালাকের মাসলাগুলো হুবহু যেভাবে আল্লাহ বলেছেন এইভাবে করা, সেইভাবে পালন করা, বিনীতভাবে অবিচল থেকে পালন করা, যেমন সালাত, এই সালাতের ব্যাপারে তোমরা অবিচল থাকো। আবার আমরা যে আবার সালাত করি, সালাত যে পড়ি, নামাজ যে পড়ি, সেখানেও তোমরা বিনীতভাবে দাঁড়াবে আল্লাহর সামনে। আবার যখন ভয় হবে তখন কি হবে? তোমরা পায়ে হেঁটেও নামাজ পড়তে পারবে, তখন তার রুকু সেজদা আর বৈঠকের প্রশ্ন নাই। তাহলে সালাত কি হলো? এসে দাঁড়ালো আয়াতের তেলাওয়াত। কথাটা বুঝেছো? এই জন্য এখানে বলা হয়েছে ফাজকুরু আল্লাহ কামা আল্লামাকুম। এখন তোমরা যখন একেবারে শান্তির মধ্যে, নিরাপত্তার মধ্যে চলে আসবে, তখন স্মরণ করো আল্লাহকে। তখন কই এমন তো বলেনি যে সল্লু লিল্লাহে, কথাটা বোঝা গেল? যদি এই সালাতই হতো তাহলে এখানে ফাইন খিফতুম ফারিজালান আও রুকবানান, ভয়ে থাকলে পায়ে হাঁটা অবস্থায় এবং বাহনে চড়ে, ফাইদা আমিনতুম, যদি তোমরা নিরাপত্তার মধ্যে চলে আসো, ফাজকুরুল্লাহ, এখানে তো জিকির, তাহলে নামাজ কি জিকির? সালাত কি জিকির? এটা একটা প্রশ্ন এসে যায়। তাহলে ফাজকুরুল্লাহ কামা আল্লামাকুম, যেভাবে তোমাদেরকে শেখানো হয়েছে, মা লাম তাকুনু তাআলামুন, যা তোমরা জানতে না। এটা নিয়ে একটু সবার কাছেই অনুরোধ, কাছে এবং দূরের সকলের কাছে, যে ব্যাপারটা সকলে সমানভাবে আমরা দায়িত্ব নিয়ে একটু ভেবে দেখব যে ব্যাপারটা আসলে এই জায়গাটা আসলে কিরকম। আবার চলে আসলো তালাকের ধারাবাহিক মাসলা, ওয়াল্লাযীনা ইয়াতাওয়াফাউনা মিনকুম, তোমাদের মধ্যে যারা আগেই চলে যায়, অর্থাৎ যাদেরকে ফিরিয়ে নেওয়া হয়েছে, ওয়া ইয়াযারুনা আজওয়াজান, এবং রেখে যায় স্ত্রীদেরকে, ওয়াসিয়াতান লিআজওয়াজিহিম, তো তাদের স্বামীদের কাছে তারা যেন তাদের স্ত্রীদের জন্য কিছু একটা ওসিয়াত করে যায়। ব্যাপারটা বোঝা গেল? তাদের স্ত্রীদের ব্যাপারে কোনো একটা ওসিয়াত তারা যেন করে যায়। মাতান ইলাল হাউলে, যে মাতান ইলাল হাউলে, যে 1 বছর পর্যন্ত তাদের ভরণ পোষণ দেবে। যারা মৃত্যুমুখে পতিত হয় এবং স্ত্রীদেরকে রেখে যেতে থাকে, তো অন্যান্য আত্মীয় স্বজনকে বা তাদেরকে বলে যাবে যে আমার এই স্ত্রী যেন 1 বছর পর্যন্ত তাকে ভরণ পোষণের সমস্ত ব্যবস্থা তোমরা করো।
গায়রা ইখরাজিন, 1 বছর আগে তোমরা তাকে ঘর থেকে বের করতে পারবে না। ফাইন খারাজনা, এখন তারা নিজেরা যদি চলে যায়, ফালা জুনাহা আলাইকুম, তাহলে তোমাদের উপরে কোনো দোষের দায় নেই, ফি মা ফালনা ফি আনফুসিহিন্না মিন মারুফ, অর্থাৎ ভদ্রজনচিতভাবে সামাজিক সবকিছু সম্মান রক্ষা করে তারা যদি নিজেদের ব্যাপারে কোনো সিদ্ধান্ত নিয়েই নেন, তাহলে সেই যিনি মারা গেছেন তার আত্মীয় স্বজনের উপরে তার কোনো দায় নেই। আল্লাহু আজিজুন হাকিম, এবং আল্লাহ সর্বশক্তিমান, তিনি সব কিছু সকল জ্ঞানের উৎস। ওয়ালিল মুতাল্লাক্কাত, আর যারা তালাক প্রাপ্তা, ওয়ালিল মুতাল্লাক্কাত, আর যারা তালাক প্রাপ্তা সেই নারীরা, মাতাউন বিল মারুফ, এই 1 বছর যে তাকে তোমরা ভরণ পোষণ দেবে ঠিক তিনি তার স্ত্রী স্বামী থাকাকালীন অবস্থায় যেভাবে তিনি থাকতেন সেভাবেই তাকে দিতে হবে। হাক্কান আলাল মুত্তাকিন, আল্লাহর অধিকার, আল্লাহর চাওয়া, আল্লাহর দাবি যারা তাকে ভয় পায় তাদের উপরে, তাদের কাছে এটা আল্লাহর নির্ধারিত কর্তব্য মুত্তাকিদের উপরে, এভাবেও বলতে পারি। আর হাক্কান আলাল মুত্তাকিন, এইটা আল্লাহর দাবি যারা আল্লাহকে ভয় পায় তাদের কাছে, যে তোমরা এটা করো। কাযালিকা ইউবাইয়িনুল্লাহু লাকুম আয়াতিহি, এভাবেই আল্লাহ সুস্পষ্ট করে বর্ণনা করছেন তোমাদের জন্য তার বাণী ও বার্তা। খেয়াল করি কিন্তু আমরা সালাতের ব্যাপারটা নিয়ে যে প্যাচটা লেগেছে এটা খুলে কিনা খেয়াল করে দেখি। কাযালিকা ইউবাইয়িনুল্লাহু লাকুম, তোমাদের জন্য আল্লাহই স্পষ্ট করে দিচ্ছেন আয়াতিহি, এই বিষয় সংক্রান্ত তার যে সমস্ত নির্দেশনা, লাআল্লাকুম তাকিলুন, যেন তোমরা বুঝতে পারো। আলাম তারা ইলাল্লাযিনা, এবার চলে আসলো এই তালাকের মাসটা শেষ হয়ে গেল এবং সূরা বাকারায় এখন শেষের পথে, এখন সম্পূর্ণ নতুন এক কাহিনী আসলো, যে কাহিনী বনী ইসরাইল সংক্রান্ত। নামাজ পড়লে আল্লাহ জান্নাতে দেবে এরকম একটা আয়াতও আমার চোখে ধরা পড়েনি। আমরা এখানে যারা আছি আলেমরা, আপনি একটা আয়াতও বলতে পারবেন কিনা আমি জানি না, নামাজ পড়লে আল্লাহ জান্নাত দেবে আমি পাইনি। এমনকি নামাজ পড়লে জান্নাত পাওয়া যাবে 100 ভাগ, এটা হাদিসেও আছে। মিফতাহুল জান্নাতি সালাহ, যেটা এই হাদিসের সনদ মতন আমি খুঁজে পাইনি, এই সনদ মতন ঠিক নেই। তার মানে আমার মনে হয় এটা একটা আরবি প্রবাদ। আপনাদের যারা কোরআন হাদিসের জ্ঞান আছে আপনি আর একটু গবেষণা করবেন। মিফতাহুল জান্নাতি সালাহ, এতদিন সে জন্মের পর থেকে শুনে আসছি যে নামাজ বেহেশতের, কোনদিন পড়িয়েছেন? শুনে আমি এই জন্য বারবার বলি, আমরা এখানে যারা আসি অধিকাংশ গুলো আমরা শুনে মুসলমান, পড়িয়ে না। একটু পড়তে গেলে কিন্তু এর গোড়া খুঁজে পাওয়া যাবে না। হ্যাঁ, আউয়ালু মা ইউহাসাবু বিহিল আবদু ইয়াউমাল কিয়ামাতি সালাহ, এটা আছে। তাআলার কোরআনের ইসলাম যদি মানতে চান তাহলে মোল্লার হাদিসের ইসলাম বাদ দেন, নইলে রবের মুসলিম হতে পারবেন না। মুসলমান যেদিন সঠিকভাবে আল্লাহর ইসলাম মেনে চলবে সেদিন সব বদলে যাবে। ধর্মজীবী করে যে সমস্ত বক্তা হুজুরেরা পেট চালায়, তারা নিজেদের পক্ষ থেকে কোনোদিন এ কথা বলতে পারবে না যে অমুক দোজকে যাবে, তমুক দোজকে যাবে, অমুক জাহান্নামী, তমুক জাহান্নামী। তারা এটি বলার কে যে অমুক জাহান্নামে যাবে কিংবা জান্নাতে যাবে? তারা এটি বলার কে যে আমার দলে আসলে, হিজবুত তাওহীদে আসলে জান্নাতের গ্যারান্টি দিচ্ছি? তারা বলার কে যে চরমোনার মুরিদ হলে জাহাজ ভরে জান্নাতে যাবে? তাদের নিজেদেরই তো খবর নেই তারা জাহান্নামে যাবে না জান্নাতে যাবে। আমি হয়তো এই বইটার হাফেজ, কিন্তু আমি এই বইটা দিয়ে বিশ্বকে চ্যালেঞ্জ করতে পারছি না। অথচ আল্লাহ পাক বলেছেন এই বইয়ের মধ্যে, সূরা নাহলের মধ্যে আছে 89 নম্বর আয়াতে, ওয়ানাজ্জালনা আলাইকাল কিতাব, হে নবী আমি আপনার প্রতি এই বইটা নাজিল করেছি তিবিয়ানান লিকুল্লি শাই, এই বইটা প্রত্যেকটা বিষয়ের ব্যাখ্যা। এই 600 পৃষ্ঠার বই, প্রত্যেকটা বিষয়ের ব্যাখ্যা। শুনতে পারলেন আমার কথা? প্রত্যেকটা বিষয়। তো প্রত্যেকটা বিষয়ের মধ্যে কি কিছু বাদ যায়?
ওয়া হুদান, এবং এই বইটা হচ্ছে হেদায়েত, মানুষের জন্য পথ নির্দেশ। ওয়া রাহমাতান, এবং এই বইটা হচ্ছে রহমত বা করুণা, আল্লাহ পাকের দয়া। ওয়া বুশরা লিল মুসলিমিন, মুসলিমদের জন্য এই বইটা সুসংবাদ। 53 নম্বর সূরা নাজিমের 52 নম্বর আয়াতের মধ্যে বলছেন সাগিরিন রাতা ওয়া কাবিরা, সাগিরা এবং কাবিরা, সমস্ত কিছু আল্লাহ, ছোট বড় সমস্ত কিছু আল্লাহ এই কোরআনে কী করছেন, উল্লেখ করছেন। 20 নম্বর সূরার 52, 53, 51 নম্বর আয়াতের মধ্যে আল্লাহ তাআলা একই কথা বলছেন যে তোমার রব কোনো কিছুতে বিভ্রান্ত হন না এবং বলেও যান না। 19 নম্বর সূরার 64 নম্বর আয়াতের মধ্যে একই কথা আল্লাহ বলছেন যে আর তোমার রব কোনো কিছুই ভুলে যান না। 27 নম্বর সূরা নামলের 75 নম্বর আয়াতের মধ্যে আল্লাহ বললেন আসমান এবং জমিনের মধ্যে এমন কোনো গায়েবী বিষয় নাই যা আমি কোরআনে কিতাবে মুবিনে উল্লেখ করি নাই। একই কথা সম্মানিত দর্শক 6 নম্বর সূরার 38 নম্বর আয়াতের মধ্যে আল্লাহ বলছেন যে আর আমি প্রত্যেকটা বিষয় কোরআনে উল্লেখ করে দিয়েছি, এমন কোনো সাবজেক্ট নাই যা আমি কোরআনে উল্লেখ করি নাই। তো এইখানে আমি আপনাদেরকে বলি 25 নম্বর সূরার 33 নম্বর আয়াতের মধ্যে আল্লাহ যেটা বললেন ওয়ালা ইয়াতুনাকা বিমাসালিন ইল্লা জিইনাকা বিল হাক্কি ওয়া আহসানু তাফসিরা, আহসানা তাফসির করে দিয়েছি আমি এই কোরআনকে। 17 নম্বর সূরার 12 নম্বর আয়াতের লাস্টের অংশে আল্লাহ বললেন প্রত্যেকটা বিষয় আমি বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করে দিয়েছি। 16 নম্বর সূরার 89 নম্বর আয়াতের মধ্যে একই কথা বলে আল্লাহ বললেন এমন কোনো সাবজেক্ট নাই, এমন কোনো বিষয় নাই যা আমি বর্ণনা করি নাই, বিস্তারিতভাবে আমি বর্ণনা করেছি। এবং 12 নম্বর সূরার 40 নম্বর আয়াতের মধ্যে আল্লাহ তাআলা বললেন হুকুম এবং বিধান দেওয়ার মালিক একমাত্র আল্লাহ। এখন হুকুম এবং বিধান দেওয়ার যদি একমাত্র মালিক আল্লাহ হন, শরীয়তের মধ্যে মহান আল্লাহ সালামুন আলা মুহাম্মদকে বললেন হে রাসূল আপনি বলেন আমরের মধ্যে কোনো অংশ কারো নাই। 3 নম্বর সূরা আল ইমরানের 128 নম্বর আয়াতের মধ্যে আল্লাহ বললেন লাইসা লাকা মিসলিন শাইউন, কোনো কিছুর মধ্যে আমরের অর্ডার, শরীয়তের আমরের অর্ডার দেওয়ার মালিক নেই। আচ্ছা, এখন তো আসেন নবীর মাধ্যমে আল্লাহ কথাগুলি বলছেন। এখন যারা মোল্লা মুন্সি মৌলবীকারী মাদ্রাসা থেকে শিক্ষা নিচ্ছে, এই শিক্ষা ধর্ম হবে না, এটা ভাষা জ্ঞান এক জিনিস আর ধর্মশিক্ষা আরেক জিনিস। মাদ্রাসাতে ধর্মশিক্ষা দিতে পারে না, মাদ্রাসায় কলমা শিখাইতে পারে না, ইমান শিখাইতে পারে না, ইসলাম শিখাইতে পারে না, নামাজ শিখাইতে পারে না, রোজা শিখাইতে পারে না, আল্লাহর ইবাদত শিখাইতে পারে না। মাদ্রাসা পর্যন্ত আল্লাহ কয় না। হ্যাঁ, ভাষা জ্ঞান যদি শিখার জন্য ইচ্ছা হয় শিখতে পারেন, আপনি আরবি শিখতে পারেন, ইংরেজি শিখতে পারেন, বাংলা শিখতে পারেন, উর্দু শিখতে পারেন, ফার্সি শিখতে পারেন, আপত্তি নাই। ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার হতে পারেন, কাজটা আল্লাহর ইবাদত হবে, সৎ কাজ হিসাবে গণ্য হবে। অনুমোদন ফান নাই, নিজে নিজে করতেছেন অথবা অন্য লোকের অর্ডার করতেছেন, এটা শয়তানি হবে। ধর্মে কয় এটা শয়তানি করলে শয়তানের সাথে দুজক যাইতে হইব। আমরা নামাজে দুজক ঠেকাইতে পারবে এরকম কথা কোরআন হাদিসে কোথাও নাই। হাদিস তো বানাই না থাকে, যেন হাদিস তো দলাদের জন্য, হাদিস বানাই না কথা, হাদিস কোনো কোরআনের কথা না। আল্লাহর বিধান হচ্ছে কোরআন। আল্লাহকে ইনিল হুকম ইল্লা লিল্লাহ, আল্লাহর বিধান ছাড়া কোনো বিধান চলবে না। সূরা ইউসুফের 40 এবং 66 নম্বর আয়াতে আসছে আল্লাহর বিধান ছাড়া কোনো বিধান চলবে না। সূরা কাহাফের 26 নম্বর আয়াতে আসছে ওয়ালা ইশরিকু ফি হুকমি আহাদা, আল্লাহ তার বিধানের মধ্যে অন্য কাউকে শরীক রাখেন না। এখন কিন্তু সমাজের আলেম নামের ব্যক্তিরা সাইড দলিল, মুসলমানের বলে সাইড দলিল কোরআন, হাদিস, ইজমা, কিয়াস। তাহলে সাইড খোদার বন্দা, তারা কয় খোদার বন্দা? আপনি কয় খোদার বন্ধ হইতে চান? এক খোদার না চার খোদার? এক খোদার বন্ধ হইলে কোরআনের মতে আসতে হবে। আর যদি চার খোদার বন্ধ হইতে চান তাহলে সমাজ যারা মানবেন মোল্লা মুন্সি মৌলবীকারী কথা শুনবেন। এক খোদার বন্ধ হইলে কোরআনের মতে চলতে হবে। আর যদি চার খোদার বন্ধ হইতে চান তাহলে কোন খোদায় যে ব্যস্ত দিব, এটা অমুকের খোদা ঠেলিয়ে অমুকের দিব, অমুকে দিব, তাহলে হাক্কার থাকবেন। চার খোদা চার ঠেলা দিলে
সময় আপনার খ্রিস্টান প্রিন্সিপাল যারা 26 জন তারা কোরআনের মাস্টার ছিল, পণ্ডিত ছিল, এতে কি আল্লাহর কোনো উপকার হয়েছে? ওরাই কোরআন শিক্ষা দিয়েছে আমাদের এই উপমহাদেশের আলেমদেরকে। এটা ইতিহাস, তো এটা তো আমি আমার বইতে তুলে দিয়েছি। মাদ্রাসা থেকে ওনারা আলেমরা বেরিয়ে এসে আপনার সন্তান আলেম হবে, ভালো কথা। ও কি করবে? সে কি লড়াই করে দিন প্রতিষ্ঠা করবে? সে কি ঐক্যবদ্ধ হবে? সে কি মোমেন হবে? এটা আপনি আগে নিশ্চিত হন। সেখানে কি মোমেন তৈরি করা হচ্ছে? সেখানে কি উম্মতে মুহাম্মদী তৈরি করা হচ্ছে? কি হচ্ছে আগে সেটা আপনি নিশ্চিত হন। আপনি মেডিকেল কলেজে আপনার সন্তানকে পড়ান, আপনি জানেন ডাক্তার হয়ে বের হবে। আপনি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে পড়ান, আপনি জানেন ইঞ্জিনিয়ার হয়ে বের হবে। মাদ্রাসা পড়াচ্ছেন, আপনি জানেন আপনার সন্তান কোরআন সম্পর্কে, হাদিস সম্পর্কে জ্ঞান এলেম হাসিল করে বের হবে। আপনার সন্তান এলেম হাসিল করে বের হবে, এটা তো খারাপ কাজ না, এটা তো ভালো কাজ। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক সত্য হচ্ছে এই মাদ্রাসা সৃষ্টির ইতিহাস আপনাকে একটু পড়তে হবে, আপনাকে একটু জানতে হবে। এই মাদ্রাসা ব্রিটিশরা প্রতিষ্ঠা করেছে, তারা সিলেবাস কারিকুলাম তারা তৈরি করেছে। 146 বছর 26 জন খ্রিস্টান প্রিন্সিপাল তারা সিলেবাস কারিকুলাম তারা ঠিক করেছে, কি কি পড়ানো হবে, কি কি বাদ দেওয়া হবে তারা ঠিক করেছে। এবং সবচেয়ে মারাত্মক যে ক্ষতিটা করেছে সেটা হচ্ছে আমাদের এই আলেমরা বেরিয়ে এসে কি করে খাবেন, সংসার চালাবেন কি করে, সন্তানাদি কি করে চালাবেন, কোনো ভোকেশনাল শিক্ষা, কর্মমুখী শিক্ষা দেওয়া হয় নাই, বিজ্ঞান প্রযুক্তি শিক্ষা দেওয়া হয় নাই। ফলে আলেমরা বেরিয়ে এসে ওই দিনটাকে রুটি রুজি করে খাওয়া ছাড়া তাদের আর কোনো পথ নাই। যার কারণে এখন লক্ষ লক্ষ আলেম বেরিয়ে আসছেন। 2-4 জন নিজেদের প্রচেষ্টায় ওনারা বিজ্ঞান প্রযুক্তি বা ব্যবসা বাণিজ্য শিল্প কারখানা করছেন, কিন্তু মূল শিক্ষার যে উদ্দেশ্য সেটা হচ্ছে ধর্ম ব্যবসা করে খাওয়া ছাড়া আর তাদের কোনো পথ নাই, তাদের কোনো উপায় নাই। আমার কথা হচ্ছে আপনার সন্তানকে আপনি কোরআন শিখান, হাদিস শিখান, ভালো, কিন্তু তার আগে আপনার সন্তানকে আপনি মোমেন করেন। কি করবেন? মোমেন। সালাহ কার জন্য? মোমেনের জন্য। সওম কার জন্য? মোমেনের জন্য। কোরআন হাদিস ইত্যাদি সবকিছু মোমেন অনুসরণ করবে। যে লোকটা মোমেন না, আপনার খ্রিস্টান প্রিন্সিপাল যারা 26 জন তারা কোরআনের মাস্টার ছিল, পণ্ডিত ছিল, এতে কি আল্লাহর কোনো উপকার হয়েছে? ওরাই কোরআন শিক্ষা দিয়েছে আমাদের এই উপমহাদেশের আলেমদেরকে। এটা ইতিহাস, তো এটা তো আমি আমার বইতে তুলে দিয়েছি। মাদ্রাসা থেকে ওনারা আলেমরা বেরিয়ে এসে আপনার সন্তান আলেম হবে, ভালো কথা। ও কি করবে? সে কি লড়াই করে দিন প্রতিষ্ঠা করবে? সে কি ঐক্যবদ্ধ হবে? সে কি মোমেন হবে? এটা আপনি আগে নিশ্চিত হন। সেখানে কি মোমেন তৈরি করা হচ্ছে? সেখানে কি উম্মতে মুহাম্মদী তৈরি করা হচ্ছে? কি হচ্ছে আগে সেটা আপনি নিশ্চিত হন। আমি আপনাকে সে কথাই বলছি। আমি বলবো না আপনি আপনার মাদ্রাসা আপনি দিবেন না, আমি সেটা না করছি না, কিন্তু আপনি জানেন আগে মাদ্রাসা শিক্ষার উদ্দেশ্য কি। এই বইটা আপনি পড়বেন, ধর্ম ব্যবসার ফাঁদে। আমার এলাকায়, আমার পাশের থানায় এই বইটা একটা ছেলেটা অত্যন্ত পরিশ্রম করে খায়, হারাম রোজগার করে না, ধর্ম ব্যবসা করে না, পরিশ্রম করে সে জীবিকা নির্বাহ করে। এই ছেলেটা এই বইটা নিয়ে এক ভদ্রলোককে দিল। ওনাকে বলছে, ভাই আপনি বইটা পড়ে দেখবেন। ওই লোক কি করলো? নিজে না পড়ে মসজিদের ইমামকে দিল। আজকের ইমামরা তো দল করে, দল, কেউ এই দল, কেউ ওই দল, কেউ সরকারি দল, কেউ বিরোধী দল। আজকের ইমামরা রাজনীতি করেন। 2-4 জন বাদ থাকতে পারেন, আমি 2-4 জনের কথা বলছি না, প্রায় ম্যাক্সিমাম। বিভিন্ন দলের লোকেরা আবার টার্গেট করে করে মসজিদে ইমাম নিয়োগ করে। টার্গেট, নির্বাচন আসলে নির্বাচনের আগে মুসল্লিদেরকে আবার মোটিভেশন করা হয়, এদেরকে মোটিভেশনাল ট্রেনিং দেয়। কোন কোন দলকে আস্তে 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 নাস্তিক বলে সাব্যস্ত করে, কোন কোন দলকে আল্লাহর একেবারে পাক্কা মোমেন বলে সার্টিফিকেট দিয়ে দেয়। প্রায় মসজিদের ইমামদের এখন এই কর্মকাণ্ড, এটা অস্বীকার করতে পারবেন না, গোয়েন্দা রিপোর্টও আছে। দল করে ইমাম সাহেবরা, দল করে অনেকে, আমি সবার কথা বলছি না, ব্যতিক্রম থাকতে পারে। ওই মসজিদের ইমাম, ওর বাড়ি কিন্তু ওই এলাকায় না, সে অন্য এলাকায়। সে কি করলো? এই বইটা হাতে নিয়ে বললো, এটা নাস্তিকদের বই, এটা খ্রিস্টানের বই, এটা পড়লে ইমান চলে যাবে। একথা বলে যেই ছেলেটা বইটা নিল, তার নামে একটা অপবাদ রটনা করে দিয়ে মসজিদ কমিটি সহ আশেপাশে কিছু খারাপ লোককে একত্রিত করে বললো, ওকে ধরো, ওর কাছে আমি টাকা পাবো, সে আমার কাছ থেকে 30,000 টাকা নিয়েছে। এত বড় মিথ্যা জালিয়াতি কি করে তুমি বলতে পারলে মসজিদের ইমামতি করে? এটা খ্রিস্টানের বই, সে একটা পাতাও পড়ে নাই, একটা পৃষ্ঠাও পড়ে নাই।
ধর্ম ব্যবসা ফাঁদে, এই কথাটা পড়েই তার মাথা গরম হয়ে গেছে। আর যায় কোথায়, হই হই রই রই কি করে ওই ছেলেটাকে মারধর করা হলো, তার মাকেও মারা হলো। এই ছেলে সংবাদ সম্মেলন করেছে, পরে পুলিশ গিয়ে এখন মামলা হয়েছে। আমি এই বইতে পরিষ্কার করে তুলে দিয়েছি শিক্ষা ব্যবস্থার উদ্দেশ্য কি ছিল, ওরা কি জন্যে 146 বছর 26 জন খ্রিস্টান প্রিন্সিপালের নাম আছে এই বইতে। আপনি বইয়ের পাতায় পাতায় পড়বেন, এখানে রেফারেন্স দেওয়া আছে, তালিকা দেওয়া আছে। এই ইতিহাস অস্বীকার করতে কেউ পারবেন না। কাজেই আপনার সন্তানকে আপনি আরবি পড়ান, আমার সন্তানকেও আমি আরবি পড়াই, কোরআন পড়াই। আমার বাড়িতে আমরা মসজিদ দিয়েছি, সেখানে 4 তলা মসজিদ, সেখানে নিচতলায় কোরআন শিক্ষার আয়োজন করেছি আমরা, বিনা পয়সায় কোরআন শিক্ষা। কোরআন শিক্ষিত হবে মুসলমানদের, কোরআন আমাদের জীবন বিধান, কোরআন জানতে হবে। আমাদের শিক্ষিত লোকেরা কঠিন কঠিন পদার্থ বিজ্ঞান, রসায়ন বিজ্ঞান, মহাকাশ বিজ্ঞান পড়েন, গণিতের জটিল জটিল সংকট সমাধান করেন, কিন্তু একটু কষ্ট করে কোরআন পড়েন না। ইসলামের কথা বললে শিক্ষিত লোকেরা বলে কি, মানে কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাশ করা, ওনারা বলে কি, ভাই আমরা ইসলাম সম্পর্কে জানি না, হুজুররা জানে, আলেম হুজুররা জানে, আমরা জানি না। কেন জানেন না? আপনি কঠিন গণিত পড়তে পারেন, গণিত শাস্ত্র, পদার্থ বিজ্ঞান, রসায়ন বিজ্ঞান, চিকিৎসা বিজ্ঞান পড়তে পারেন, আল কোরআন, কোরআনুল কারীম, কোরআনুল মাজিদ বুঝতে সহজ, জানতে সহজ, এটা পড়তে সমস্যা কোথায়? পড়বে না, কারণ এটা পড়লে এখন দুনিয়াবি কোনো ফায়দা নাই। অথচ এই কোরআন দিয়ে অর্ধ দুনিয়া শাসন করা হয়েছে, এই কোরআন দিয়ে আমরা সেরা জাতি হয়েছি, এই কোরআন দিয়ে আমরা দুনিয়াতে জ্ঞান বিজ্ঞানে, সামরিক শক্তিতে, নতুন নতুন বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তিতে আমরা শিক্ষকের আসনে আসীন হয়েছি। আজকে কোরআনের ধারক বাহক আমরা ভিক্ষা করে বেড়াচ্ছি। কোরআন কি লাইন পরিবর্তন হয়েছে? কোরআনের যে আয়াত, এটা কি কেউ পাল্টা দিয়েছে? কোরআন পরিবর্তন হয়েছে, একটা শব্দ, একটা বর্ণ কেউ পাল্টাতে পারে নাই। কিন্তু কি হয়েছে জানেন? কোরআনের আকীদা, আকীদা হারিয়ে গিয়েছে। কি হারিয়ে গিয়েছে? আকীদা হারিয়ে গিয়েছে। কোরআন কেন? এই যা জানার নাম আকীদা, এটা হারিয়ে গিয়েছে। কাজে আপনার সন্তানকে কোরআন শিক্ষা দেওয়ার আগে আগে ভালো করে বুঝান কোরআনটা কেন। ঠিক আছে, আপনি পড়ান, আমার কোনো আপত্তি নাই, তবে শিক্ষার উদ্দেশ্য কি সেটা আগে জেনে নেবেন। এরকম ব্যাখ্যাকারীদের থেকে বেঁচে থাকবেন, আর না হলে আপনার জীবন ধ্বংস করে দিবে এরা।